मोर श्रोता बंधु मानू आउ एक नुआ कहानी को स्वागत। आजिर कहानी स्वप्न पथरे। आउ जो माने भल भल कहानी शुणा चाहते से माने मोर चैनल को प्रथमे सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आरंभ करिबा स्वप्न पथरे। ओडिशार एक छोट गाँव रे राजेश नामक जने पिला रहुतिला। तांको परिवार बहुत गरीब थिला। बापा थिले दिन मजूरी एवं माँ घरर समस्त काम संभाळुथिले। घरर अर्थनैतिक अवस्था एपरि थिला जे दुई बेला भल भाबरे खाइबा मध्य कष्टकर होई पडुथिला। राजेश छोट बेलू पढ़िबाकू बहुत भल पाउथिला। से सबु समय पढ़िया पई चेष्टित थिला। गाँर सरकारी स्कूल रे से पाठ पढ़ुथिला। तांको पाखरे ना थिला पैसा ना थिला सबु किछि सुविधा। तेणु राजेश पाखरे नुआ बही किंबा भल भल बैग नथिला, किंतु शिखिबा प्रति तार आग्रह अपार थिला। स्कूल रो शिक्षक शिक्षयित्री माने मध्य तार परिश्रम देखि खुशी हेउथिले। गोटे दिन स्कूल रे जणे अधिकारी आसीथिले परिदर्शन करिया पई। से विभिन्न क्लास को पसिथिबा समय रे राजेश रो क्लास को मध्य पसिथिले। से छात्र छात्री माननकु निज जीवनर लक्ष्य विषय पचारिले। केही शिक्षक हेबाकू चाहुथिले, केही पुणी डाक्तर, आउ केही इंजीनियर एमिति कहि चलिथिले। जेतेबेले राजेश को पाଳି आसिला से दृढ़ स्वर रे कहिला, मु जणे बड़ वैज्ञानिक हेबाकू चाहे। यह सुनी केतेक सहपाठी हसिबाकू लागिले। सेमाने कहिले, जे छुआ पाखरे भल बही नाही, भल बस्तानी नाही, से पुणी वैज्ञानिक हेबो, कौन स्वप्न देखुचु कि रे? तो एही कथाटी राजेश मन को बहुत आंदोलित कला। तथापि से स्थिर है रहिला। किंतु राजेश यह सुनी मध्य निराश होला नाही। से मने मने निष्पत्ति नेला जे से निज स्वप्न को सत करी देखाइबो। दिन बीतिबा सहित राजेश आहुरी अधिक परिश्रम करने को लागिला। घरे विद्युत नथिबारु से राति रे किरोसिनी लगाई जो दीप से सेथिरे पाठ पढ़िला। ता सहित सब बेले लंठन किंबा हारिकिन जळेबा पई ता पाखरे किरोसिन मध्ये नथिला। तेणु अनेक समय से कौन करथिला ना रास्ता पाखरे थिबा विद्युत खुंट पाखरे बसी पढ़ुथिला। तांको माँ अनेक थर कहुथिले, अरे राजेश इते कष्ट करनी, शरीर खराब होई जिवो। किंतु राजेश हसी कहुथिला, माँ आजिर कष्ट ही आसंता कालीर सफलता। 10म श्रेणी परीक्षा रे से समग्र जिले रे प्रथम स्थान अधिकार कला। यही खबर समग्र गाँव रे खुशीर लहरी खेलाई देला। जे माने पूर्वरु तांको हसुथिले, तांको कथा सुनी एवं तांको स्वप्न कथा सुनी ताको थट्टा परिहास करुथिले, सेमाने मध्य बाध्य हेले तांको प्रशंसा करिबाकू। किंतु यह केवल आरंभ थिला। उच्च शिक्षा पाई पुणी तांको सहर को जीवाकू पड़िला। एपटे घर अवस्था शोचनीय थिला, जहा कि तार बापा जो सहर रे रही से पाठ पढ़िबो सब आर्थिक खर्च बहन करिया को असमर्थ थिले। बापा चिंतारे पड़ीगले। गोटे राति रे से राजेश को डाकी कहिले, राजेश मु चाहूची तू पढ़, किंतु मोर सामर्थ्य नहीं। राजेश किसी मुहूर्त चुप रहिला, परे कहिला, बापा टंका नथिले मध्य मु रास्ता खोजी नेबी, आपण चिंता करंतु नहीं। से छात्रवृत्ति परीक्षा देला एवं सफल मध्य हेला। यह फले तांको पढ़ार बड़ अंशर खर्च जोगाड़ होई गला। बाकी खर्च पई से छोट मोट ट्यूशन जोगाड़ करिबार लागिला। किछि छोट छोट पिला माननकु ट्यूशन पढ़ाइबाकू से बंदोबस्त कला। सहरर जीवन ता पई सहज नथिला। गाँर शांत परिवेश आसीथिबा राजेश पई सहरर भीड़, प्रतियोगिता और चाप नुआ नुआ बहुत कष्ट देउथिला। केबे केबे से निजकू एकाकी अनुभव करुथिला। गोटे परीक्षा से आशा करथिया फल पाइला नहीं। तार मन भांगी गला। से भाविला संभवतः
ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭୁଲ କରିଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ଡାକି କହିଲେ, ବିଫଳତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସଫଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସିନା ସେମାନେ ସଫଳ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପଛରେ ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ବିଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିଥିବେ। ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରାଜେଶଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ସେଠାରେ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ନିଜର ଅବଦାନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଏକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଯେଉଁମାନେ କି ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯାହା କୃଷକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେ ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ହାତକୁ ନେଲା। ଏହି ଗବେଷଣା ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଏକ ବଡ଼ ସମାରୋହରେ ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି ନିଜର ପିତାମାତା। ସେ ତା ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ। ତାର ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଥିଲା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗର୍ବର ହସ ଥିଲା। ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ରାଜେଶ ଭାଷଣ ଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବାରରୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଆଣି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗେଇ ଏହି ପଦବୀରେ ମୋତେ କେହି ବସାଇ ଦେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ନା ଥିଲା ଧନ, ନା କିଛି ସୁବିଧା, ନା ଥିଲା ବଡ଼ ସାଧନ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ସାହସ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ବାଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଳି ବଜାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜେଶ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକାଳୟ ସ୍ଥାପନ କଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। କାରଣ ସେ ପାଠ କ'ଣ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ ନିଜେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ତେଣୁ ସେହି ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ବହି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେ ସେସବୁକୁ ହାତକୁ ନେଲା। ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସାର୍, ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରାଜେଶ ହସି କହିଲା, ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯାଦୁ କରି ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଜିନିଷରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ସେଥିରେ କେବେ ବି ହାର ମାନନି। ଛୁଆଟି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର ଚମକ ଦେଖାଗଲା। ରାଜେଶ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଭାବିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କେବଳ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଯୋଗାଇବା, ଭରସା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସଫଳତା ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା। ସେ ବୁଝିଥିଲା ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ସଫଳତାର ଏକ ପଥ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ରାଜେଶଙ୍କ କାହାଣୀ ଗାଁରୁ ଗାଁ, ସ୍କୁଲରୁ ସ୍କୁଲକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଠିନ ହେଉ, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର
ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ମୋ କାହାଣୀଟି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି କାହାଣୀର ନୀତି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଜାଣିବା? ସଫଳତା ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଯେଉଁମାନେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସଫଳତା ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଚୁମେ। ଏଇଠି ମୋ କାହାଣୀଟି ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଢେର ସାରା ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରେରଣା ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ, ସେହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।